Hello dear students, welcome to Royal Palace View College online classes. Dear students, in the previous class we have started with the chapter set theory. So here we had seen about in the previous class we had seen about the definition of the set theory. Okay, we had seen about the sets definition. Okay, then afterwards we had seen about the representation of sets. Okay, representation of sets. Representation of sets. So it is of two types. What are those? The one is roster form and one is the set builder form. Okay, that is nothing but here roster form, and one is the set builder form. Builder form. Okay, so these two things we had seen in the previous class, and also we had seen that if suppose we are having a set A is equal to 1 2 3 4. Okay, here 1 is an element of A. We say that 1 belongs to A here, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 belongs to A, but here 6 does not belongs to the set A. So this particular symbol we had learnt in the last class. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನದ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ that we shall learn today. The first one, okay, so the first one is we shall learn about the empty set. Empty set. ಸೊ ಈಗ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸೆಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೇನೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. Now, so now what we shall do here is we shall learn about the empty set. Empty set ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ we are having an elements here. In an empty set we don't have any elements here. We don't have any elements. For example, an empty set is denoted by a set containing no elements. Elements is known to be as empty set. Empty set. Okay, ಈ empty set ನ ಹೆಂಗೆ denoted by okay, here this is a symbol for null set, or that means it is a format of writing the set. Here also you can observe it is a format of writing the set here, and we don't have any elements, or it is also denoted by this symbol null. It is also called as empty set or null set. It is also called as null set also. Okay, that is an example here. Now what examples I can give here? Example, okay, a is equal to I will write in the set builder form x such that x is a real number and x square plus 2 is equal to 0. So here this particular question, it is in set builder form. If you write this question in the roster form, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಚೆಕ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ null set. I will get, okay, I will get the null set. Because now what is the reason, x square is equal to -2, x is equal to root of -2 does not belongs to real number. It is not belongs to an real number. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, not belongs to real number. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು, set of all real numbers ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ empty set. Okay, it is a very simple example. Now we shall see about the examples related to our this empty set or either the null set.
examples. The first one, it is from our exercise 1.2. okay, exercise 1.2 here, exercise 1.2 problems. The first one, which of the following are null set? Null set. The first one, in this only first one, question is set of odd natural number divisible by 2. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೋ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್. Now here, set of odd natural numbers divisible by 2. Now what it is? Set of odd natural number. Odd number ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನಮಗಲ್ಲಿ? 1, 3, 5, 7, okay, 9, 11, 13. These are all nothing but odd and it is a natural number. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ divisible by 2 ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. divisible by 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divisible by 2 ಅದನ್ನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/2 divisible ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶೇಷ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 5/2 ಮಾಡ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್. It is a null set. Very very simple answer here. Now the second one here, second example, set of even prime number. Set of even prime number. Now the problem is very very simple here. Prime numbers ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? set of prime numbers. Let us take p is equal to prime numbers ಯಾವ್ದ್ರಿ? 2, 3, then 5, 7, okay, 9 ಆಗುದಿಲ್ಲ, 11, 13. These are all nothing but here prime numbers. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2. So here we can observe that 2 is the only one even prime number in this whole, okay, set of all prime numbers. 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. therefore not null set. not a null set ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? it is not an empty set ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. okay, now let us move on with the next example. Okay, the next example, third one, x is equal to x such that x is a natural number and x is greater than 5, x is less than 5 and x greater than 7. This is our given set here. X is less than 5 and x is greater than 7. This is our given example. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, x ಅನ್ನೋದು 5 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. The values of x less than 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3, 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅದ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಲ್ಲ, 5ಕ್ಕಿಂತಲೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರತ್ತಿಲ್ಲ ಇವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8, 9, 10 ಇವೆಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ, we are denoting the whole set, okay, we are denoting the whole set elements by a single element, or the whole elements of the set should have a common property. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ we don't have any elements, okay, we don't have any numbers. Of course it is a natural numbers such that x is less than 5 and x is greater than 7, okay, and x is greater than 7. Therefore
A is equal to, it is an null set. A is an null set. It is a null set. It is a null set. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ 4 3 2 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 7 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಅಂದರೆ 8 9 10 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Then fourth one. Now the next one, the fourth problem. Let us look onto the question. Fourth one, b equal to x such that x is a common point, okay, to any two parallel lines, to any two parallel lines. To any two parallel lines. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ common point. Okay, so that is a required result. So what we can tell is it is a null set. Okay, it is a null set because parallel lines do not have any common points. Parallel lines do not have any common points. ಅದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗೇನೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 2 3 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನ, 60 ಜನ 80 ಜನ 100 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, even though if you take number of students, okay, you can take number of students in Jamkhandi, number of students studying PUC science in Jamkhandi taluk, that is also finite. Why? Because I can count it, I can get the exact number if I collect from every college. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. therefore it is also an finite set. Infinite set ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ a is equal to natural number. set of natural number ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 2 3, ಓಕೆ, 4 ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ತೋರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ, 4 5 so on. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ so on. So therefore it is an infinite set ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. It is nothing but our infinite set. Very simple example. So here I will write down the definition. Finite. Okay, second type of set here. Types of set. Finite set. A set containing finite number of elements. Finite number of elements. Number of elements is known as finite set. Finite set. Example ಏನು ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. A is equal to set of all ovals, A E I O U. ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೋದು. or x such that
X is a vowel in English alphabet. English alphabets. ಈ ರೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೋವಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ such that x square plus 5x, okay, plus 2 is equal to 0. Okay, and x is a integer. x is a integer. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x such that x is a integer and x square plus 5x plus 2 equal to 0. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ x square plus 3x, okay, plus 2x plus 6. So what I get, x into x plus 3, okay, plus 2 into x plus 3 equal to 0. ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, x is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, x equal to, I will get it as -2 and -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು, -2 ಮತ್ತು -3. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ a is equal to -2, -3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ dear students, now let us move on with the infinite set here. Okay, next example, that is next set infinite set. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಇದು ಕೂಡ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ such that x is a positive integer. Okay, x is a positive integer. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ನ ನಾವು z ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕರಿತೀವಿ, x ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ a, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 2 3 4 5 so on ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ infinite number of elements. Infinite or uncountable. Uncountable ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Infinite number of elements. Number of elements. Elements is known as infinite set. Infinite set. ಅದಕ್ಕಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 9th or 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. x plus 2, ಓಕೆ, x plus 2 equal to 0, ಫೈಂಡ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a is equal to a e i o u. It is nothing but a set of all vowels. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. a ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, e i u o a. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ,
ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಫರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. Okay, now here we say that these two sets are equal. Why it is equal? Because if we are having a element, it is also here e e I I o o. That means it is not that we should have in the same order. Same order ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, here these two sets, here we say that a is equal to b ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call a is equal to b here. That is a very very simple example of this particular equal sets. Equal set ಅಂದ್ರೆ definition ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? Two sets are said to be equal, said to be equal if they have same number of elements, if they have same elements, if they have same elements, then only we say that it is equal set. Example what we can give here is a is equal to AIO, here a is equal to b. First example. Second example ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, let us take it here, a is equal to 2 4 6 8 2 4 6 8 10. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು b is equal to, ಇದೇನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಟೇಬುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗೋದ. b is equal to ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, x such that x belongs to n. ಇದೇನು, what is it? It is x is an element of n. x belongs to n ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. and x is an even natural number ಅಂತ ಬರೀನು. x belongs to n and is even and 2 less than equal to x less than equal to 10 ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 1 less than x less than 11 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, x ಏನು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 11. 1 ಮತ್ತು 11 ನಡು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀ, 2 4 6 8 10 ಅದ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, 1 2 3 so on 4 5 6 7 8 9 10. and what it is, x is an even number ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ, 2 4 okay 6 8 10 12 so on. and this value x, it is greater than 1. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 11 ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ನೋಡಿರಿ, 1ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 4 6 8, 11ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 10 ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ definition of what it is and equal set. In the next class we shall study about the examples related to finite set, infinite set and as well as equal set. Okay dear students, please pause the video to note it down. Thank you.